Good evening, everyone. I'm Dhanraj. It is my distinct honor and high privilege to welcome you all for this 25th anniversary. Today, we have gathered here to celebrate an important milestone in our Dr. Chandra Madhusudan sir's professional career. I would like to start this by quoting Thomas Alva Edison. I never did anything by accident, nor did any of my inventions came by accident. They came from my work. Reason behind this quote is, imagine, we never came across the word Vastu. We never met Dr. Madhu sir in our life. What would have happened to us? Vasudev sir, could you tell us what would have happened to us? Actually, then it's a very good question. Okay, I would just like to say that it's beyond my imagination. Okay. I can't imagine even my life without Madhu sir. Okay. It's a period, that's it. Thank you, sir. Thank you. ವಾಸ್ತು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಧು ಸರ್ ಬರೋ ತನಕ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಮಧು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅದ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕಾರ್ನರು ಬೆಸ್ಟು, ಯಾವುದು ಅನ್ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಈಸಿನೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ಪಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿಸ್. Thank you, sir. Even I don't have an answer for that, like most of us. But I would like to add another person's quote here. Vastu is a science, not a superstition. ವಾಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದದ್ದು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೋಟ್ ಬೈ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಕೋಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರ ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್. Today with us, we have a chief guest, Shri Venkatesh Lat. I request him to come on the stage for Deeparadhanam. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampada. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampada. Shatru buddhi vinashaya deepajyotir namostute. Deepajyotir parabrahma. Deepajyotir janardanah. Deepajyotir parabrahma. Deepajyotir janardanah. Deepo hartu me papam sandhya deepa namostute. O deepa brahma rupasvam jyotisha prabhuravyayah. Chidanand sir. Deepa brahma rupasvam Venkatesh Swami. Shukumar. Now I request you to enlighten us on this subject today, sir. Yeah, sure. So I started my career in 1996, January 6th. So today, 25 successful years completed. So I don't have visiting card actually. So I started in Calicut. Before that I used to tell freely from my college days. So I don't go to my home for holidays. I used to go to my friends' villages. So there I started, and as a son of my father, as in my childhood, from the children how calls daddy, mummy, like that. So I started learning east, west, north, south. Then my father guru, they were practicing in different way. At that time, the old houses, the slope roof houses. At that time, technology, they invented so many positive points in Vastu, and they were correcting the houses. And as I grow, I reached 5 years. So I had some
calculative ideas. These people, what they are doing, I want to do something different. From my childhood, my thought was like that. Then I am not a normal student. I am not a normal kid. From my childhood, I used to play with my books, pen, scale, and drawing the plans. So my interest from my childhood, I don't want to become a Prime Minister of India or something else. I want to become only Vastu consultant. From my knowledge, I want to serve the society from my childhood. Even the old clients, when I went to the old houses 30 years before also, if they call me now, within a second I will tell their house how it is. So I observed, I have two parallel brains. One I will talk with you, one it thinks another. The another is the science. So how the houses are working on us and what way we are get affecting from the house. Now, so this is the 5 elements which we can't create it. So we have the world, the vast extent, that world, different languages, different continents, different religions, so many gods are there. But everywhere you go, these 5 elements will be there. These are the real gods. So when the child gets birth, the baby will not get the milk from mother. The first he inhales the air. After that, water. So where the baby inhales the air, so he got entered into the earth. So from there, these 5 elements starts ruling the baby. So this is scientifically proved. So this subject, the great man, he invented this subject. He is from Vijayawada, name Sri Mudragada Ramarao Garu. So he was my father guru and he adopted my father in 1961. In 1961, my father was studying matriculation. At that time, he wanted to start business. So he started business with the Voltas and Suguna Motors. The firm name is Madhu Traders. At that time he met. So the guru has given plan to our shop and father business increased about, he reaches to four districts. And from childhood, before my birth, my grandfather died and my mother's side father also died. So we used to call him as a Tata. So he was like me, most liking me. Because we are 3 brothers. One is in America as a scientist, one is in UK as a software company. So from my childhood, they traveled around 15 years together.
till 1976. Father Guru given a word, stop your business, come into this profession. So we have to do service to the society. So then father and mother went to Guru's house. Father entered into this profession in 1976. From there, father reached to 8 states. So he served around 30 years. So he reached 8 states. So as a upbringing of in this family, I am very much fascinated to this profession. I want to learn different. My father acted in one movie. His screen name is Sekhar. Anybody knows about him? Thomas Alva Edison. What he gave to the society? Yes, good. ಇವತ್ತು ದಿನ ನಾವು ಈ ಲೈಟು ಇದ್ದರೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಮ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವ್ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. So usually everybody studies in schools and going and getting jobs and going living their lives in different ways. But one should have one good goal. What we are taking from the society, we have what we are giving to the society. So in that way, he invented, maybe by mistaken or whatever, he invented a bulb. Now he is fighting against with the Surya. So when we what you call, if not, Surya is not there, no light for us. But he is competing with him. And he made night also day. So that is the motive. So I read about him in childhood. I want to do the same thing like what Edison did. So whenever I go to America, the first visit, I will go to the Edison place. I will bow down with him, so I will get energy. And what next to do? And he invented more than 300 inventions. And as a inspiration got by the Edison, I started learning in the same way. So now practical ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ವಾಸ್ತಲ್ಲಿ? ವಾಸ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಥರ ನಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಂದ ಅಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ 10th ಆಯಿತು, PUC ಆಯಿತು, ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ ನನಗೂ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು ಮನೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮನೇಲಿ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಈ ಮನೇಲಿ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಾದರು. ನಾವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದದು, ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅದು ಬರ್ತು ಬಂದಿದ್ದದು. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಾದರ್ ಜೊತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಪೇಷಂಟು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ನಕ್ಸ್ ಓಮಿಕಾ ಪೇಷಂಟ್. he looks like this, he behaves like this, his addiction like this. Immediately I got the previous houses what I have seen in earlier. These type of person was staying in at that house. So these people are telling, if you give this medicine, the disease will cure. But without correcting their house, how will it get cured? So I started thinking like that. So within 1 week, even we used to do the dissections, dead body dissection in the first year. So wherever I will go, whatever the thing, I will apply my vast knowledge to the subject. From there I learned new things. After joining the medicine, the diseases, how they are occurring into the bodies, how to cure without medicine. So then I used to start doing so many experiments to those who are close to me at the time. I used to go to their houses
I am giving some suggestions. After rectifying that mistake, the diseases are not appearing again. So this is what I am. So I learned myself, I applied my knowledge to the science, and I learned so much till birth to death. Whatever happens in the life, everything I can tell you by seeing the house. After completion of my medicine, so we went to one marriage. It is on a village. So our friends together we went. So I saw that house and told, soon in this house, early widow complaint is there. Her husband will die with kidney complaints. Exactly after 7 months, he died with kidney complaint. She became widow. My age was 21 at the time. So then, one by one, my professors, my classmates, they started taking to me their houses, and I was going to all the villages, all the cities, Belgaum, even my principal house also I went in first year. Then some guy is first year student, medical student, he'll tell what are the complaints in the house. So then I started telling. I was very busy in Gulbarga. So after completion of my course, so my real gods, my father and my mother, none other than. They gave me birth, brought into the society to do good things to society. So I am always bend in front of them. They are real gods. This is my total family photo. At the age of 5.
active in my college days. This is me. Long journey. So I was a good cartoonist, and my cartoons used to come into magazines at the time. I'm a painter also. Every parent, their children, they want to be in good position, good education, good position, good culture, and they want to be good in the society. My father, he hails from a village, and he did matriculation at that time, maybe +2 or something. From our childhood, father used to tell, have a good education. And my elder brother Ravichandra, he did M.Pharms in Ooty, MBA in Switzerland, and he settled in America. Myself, Dr. Chandrasekhar, younger brother, he did MS, MBA, PhD. He settled in London. So my father dream, we fulfilled. This is a gift by Gubba. Certificate from Gulbarga University. This is MD Psychiatry from Patna. So, my elder daughter, younger daughter, Bangalore office. Recent 2 months before. My mother elected as a sarpanch in my own village. This is Gubba Nagendra Rao, Gubba Cold Storage, Hyderabad. Ramakrishna, Hindupur. Pramod, factory opening. It is in US. Akshay Quarry. So I started office in Tumkur, 2016, November 6th. ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ.
Team Tumkur. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸ್. ಇದನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನವರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ್. ಮದುವೆ ಆಗಿ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸರ್ ನಂಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಸರ್, ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅವರೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು. Siriva Foods. Manju Office. Sunlight Premium. birthday, Tumkur. So this is one more biggest example. So ನಾವು ಹಿಂದೂಪುರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂದೂಪುರಲ್ಲಿ. ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 year, ದಿಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. More than 15 lakh doses in every year in the name of Chandrayana Charitable Trust for encephalitis. This is one more biggest milestone in Tumkur. So we were suffering with COVID. Then as a doctor, what should I do? I discussed with my Tumkur team, Chidanand, Firoz, Babu, Anil. Then we decided to distribute the medicine, preventive medicine for the COVID. Then we did a massive program. Freely we distributed the entire Tumkur district. So along with the Chidanand, Shivakumar, Pani, where? Panindra, so Mallu.
this is me. It's done myself. Excellent place. Thanks for watching. Peaks. So how I rise to this stage. And I started in 1906, January 6th, exactly the same day. So I went to Calicut. From there I started. Immediately within 1 year, I reached the entire India, in all states. 96 December I got married. And my profession was continuing like this, same thing. And I started going abroad in 97. So Venkatesham was asking, send one day to Tumkurama, send 1 day to Tumkurama. So then I came here for only one day. So first we met Chidanand, Babu, Anil and Firoz. So while we are going to Tumkur, they were having a doubt. So they are with my father. Maybe he's having knowledge or we don't know. So we have to check him. Then Chidanand initiated Babu. While we were entering into the Tumkur, there was one building. Babu? Fire building. So they stopped car. They asked me, sir, money nodi heli sir anta. Ee maneli theft and murder agutte anta helide. Immediately ivaru mukha nodidevru. First. Then ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಗೋಕುಲ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಲ್ ಮನೆ. ಚಿದಾನಂದ ಹೇಳಿದ ಸರ್ ಈ ಮನೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಈ ಮನೇಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಫೋನ್ಸು ಈ ಫಿರೋಜು ಫೋನ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ 1 ಮಂತ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ, ಮಧು ಸರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧು ಸರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲು ಈ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಚೆಕಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೆಸರು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು. ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸೇ. ಈ ಕೋವಿಡಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೆನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 25 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಒಂದು ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರು ನಾವೇನು ನಂಬಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡು, ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾದರ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ರಾಂಗ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನು ఒక ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಬಾರದಂತ ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೇಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತು ಪ್ಯಾಲಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1/4 ಇಂಚ್, ಅಡಿಯ ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1/4 ಇಂಚ್ 1/2 ಇಂಚ್. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಇದು ನೋಡಿ ರಿವರ್ಸ್. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಿಂದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರು
ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಮನೇಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೌತ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಹಿಂಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಕ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ತೂರ್ಪು ಆಗ್ನೇಯ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ನೆಸ್ಸು, ಪೆರಾಲ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಪೋಲಿಯೋ ಥರ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಕಾರ್ನನ್ನು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಳೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟೇ ಬೆಳೀಬೇಕು, ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತು ಪ್ಯಾರಲಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು, ಕ್ರಾಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬಾರದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir, actually, many of us couldn't attend here, so they have sent a special AV for you. Yeah, okay. Please have a look, sir. గుబ్బా నాగేంద్రరావు. డాక్టర్ చంద్ర మధుసూదన్ గారు వాస్తుశాస్త్రజ్ఞులు. వాళ్ళు 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్న సందర్భంగా వారికి మా గుబ్బా కుటుంబం నుండి శుభాకాంక్షలు. నాకు అన్నకు ఒక 25 సంవత్సరాల పైగా నాకు పరిచయం ఉంది. అయితే నాకంటే చిన్నోడైనా నేను అన్న అని పిలుస్తుంటే, ఆయన నన్ను అన్న అని పిలుస్తాడు. ఆ రెస్పెక్టు, ఆ ప్రేమ అనేది ఆయన గెలుచుకున్నాడు. ఆయన దగ్గర ఆ శక్తి అనేది ఉంది. ఎవరితోనైనా ఎదుటితో మంచి ప్రేమతోని గెలుస్తాడు. ఇకపోతే ఈ వాస్తులో విషయం జరిగినప్పుడు నేను ఒకసారి అన్నాడు, ఏమన్నా మీరు అన్నారు, మీరు కోల్డ్ స్టోరేజ్లో ఇన్ని కడతారా ఒకటే ఉంది కదా, ఇంకేం ఇట్లా ఏం లేదు అంటే, చూస్తుండు అన్నాడు. సో ఈరోజు మేము 18 కోల్డ్ స్టోరేజ్లు కట్టినాము, నడుపుతున్నాము. యావత్ భారతదేశంలో మాది బిగ్గెస్ట్ కెపాసిటీ కోల్డ్ స్టోరేజ్. ఇదంతా వారి బ్లెస్సింగ్స్ వల్లనే జరుగుతుంది. మాకు నిజంగా చాలా గొప్ప మనిషి. అది కాకుండా నా భార్య ఒకసారి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల మంచిగా అయిపోయింది ఆమె, లేకపోతే చాలా సీరియస్ ఉండే. ఆ మిరాకిల్ ఉంది ఆయన దగ్గర. సో ఆ మిరాకిల్స్ ఉండే మనిషి భారతదేశంలో ఎవరు లేరు, అదైతే నేను చెప్పగలుగుతా. అదే కాకుండా ఆయన ఇచ్చిన వాస్తువులో ఆ కుటుంబము పెద్ద 25 years సెలబ్రేషన్ హిందూపూర్. ఒక మంచి రీజన్ ఉన్నా కూడా మిస్ అవుతున్నామని ఎక్కడో. రామకృష్ణ ఫ్రమ్ హిందూపూర్. నాన్న గుడ్ ఈవినింగ్. 25 years సెలబ్రేషన్ ఒక మంచి రీజన్ ఉన్నా కూడా మిస్ అవుతున్నామని ఎక్కడో మనసుగా అనిపిస్తుంది. మీతో ఉన్న అనుభవాన్ని ఒకసారి జ్ఞప్తి చేసుకుంటే 25 సంవత్సరాలు ఎలా గడిచిపోయాయి, ఎన్ని దినాలు గడుస్తూ వచ్చిందో అంత మీతోటి ఆత్మీయత కానీ, అభిమానం కానీ, మీ మీద గౌరవం కానీ, మీకు తెలిసిన విషయాలు మేము ఎంతోమంది ప్రపంచంలో చూసినా కూడా ఎవరితోటి కూడా అంతటి గొప్ప విషయాల యొక్క అనుభవం మాకు అర్థం కాని స్థితినప్పుడు, ఎంత అదృష్టం మీలాంటి వాళ్ళు మాకు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెల్ విషర్గా నిస్వార్థంగా మా మంచిలో మీకు సంతోషాన్ని చూసుకుంటూ మాకు ఎప్పుడు సహాయపడుతుంటారు. ఏ భాగ్యమో అనుకుంటున్నాం అనమాట. 1995 అనుకుంటా ఫస్ట్ టైం నెల్లూరులో కలిసినప్పుడే మేము ఒక చిన్న ఫ్యాన్ అయిపోయామన్నట్టు. ఎందుకంటే మీ జుట్టు చాలా బాగుండింది అప్పుడు, సత్యసాయిలాగా. అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రతిరోజు కూడాను ఎన్నో విషయాల లోపల పరిస్థితుల్లో మేము మిమ్మల్ని జ్ఞప్తి చేసుకుని రోజు లేదు. ఎన్నో చూశారు మీరు. మాలాంటి వాళ్ళ జీవితాల కష్టాలు వింటుంటారు. అసలు మీ కష్టాలు వినేవాళ్ళు ఎవరో కూడా అర్థం కాదు. అందరూ మీ కష్టాలు చెప్పుకునేవాళ్ళే. వీటిని అన్నిటిని భరిస్తూ, వీటిని సాల్వేషన్స్ ఆలోచిస్తూ, వీళ్ళకందరికీ ఎలా సహాయపడాలని ఒక చెప్పాలంటే ఈశ్వరుని సేవ అన్నమాట. మీరు సర్వే జన సుఖినో భవంతిలో మీకున్న సంతోషం. సో 25 సంవత్సరాలు ఏంటి నాన్న, ఇంకా 100 సంవత్సరాలు మీరు ఈ ప్రకారంగా సాధన చేస్తూ, అందరికి సహాయం చేస్తూ, అందరి మనసులో. గుబ్బా కిరణ్, సిఇఓ, గుబ్బా కోల్డ్ స్టోరేజెస్. మధు మిరకల్ మ్యాన్ అని నేను ముద్దుగా పిలుస్తాను. ఎందుకంటే మా లైఫ్లో మాకు గుర్తున్న వాళ్ళ
చాలామంది లైఫ్స్లో ఎన్నో మిరకల్స్ తయారు చేశాడు మా అన్న. రైట్ ఫ్రమ్ ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్ నుంచి 18 కోల్డ్ స్టోరేజ్, మా బిడ్డ వర్ణిక, అట్లా ఎన్నో ఉన్నాయి. 2005లో ఒక నిస్సహాయ పరిస్థితిలో నేను అతని దగ్గరికి వెళ్ళాను. దాని తర్వాత లైఫ్ ఎంతో మారిపోయింది. ఎంతో మంచి, ఎంతో చెడు, ఎన్నో ఎమోషన్స్ పంచుకున్నాం అన్నతోని. ఒకటేంటంటే అన్న ప్రతి మనిషి కోసం ఆలోచిస్తాడు. ఆయన యొక్క క్లయింట్స్ని ఎక్కడ కూడా అంటే లోటు రానియకుండా చూసుకుంటాడు. అది అన్న యొక్క పెద్దతనము. అఫ్కోర్స్ అన్న గురించి, అన్నకి ఏం జరుగుతుంది, అన్న లైఫ్లో ఏముంది, మంచి చెడు ఎవరికి టైం లేదు. బట్ అన్నకు మాత్రం అందరి లైఫ్లో ఏం జరుగుతుంది అనే టైం తీసుకుంటాడు. మా ఫాదర్ హెల్త్ అనుకోండి, మా మదర్ హెల్త్ అనుకోండి, ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి. సో అన్న, హ్యాపీ 25th సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ అండ్ సీ యూ ఎట్ 58. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ತುಮಕೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವ್ರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಧು ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಾಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಮಧು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕರೆದಾಗ, ಇಲ್ಲಣ್ಣ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ನಾಯ್ಡು ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಆಯಿತು, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಾಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ವಾಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಏನೋ ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ನೀವೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಂದರು. ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ, ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ವಾಸ್ತುನೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಸ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವತ್ತಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ತುಮಕೂರು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ, ಈಗ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅನಿಲ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಫೈರೋಜ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರ ಗುಂಡಣ್ಣವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಮಧು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ವಾಸ್ತು, ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಅವರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು 91ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ 25ನೇ ವರ್ಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ. ಈ 25 ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ನ ಜನಗಳೆದುರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಾಗಲಿ, ಇದು ತುಂಬ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧು ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಆಫೀಸು ಅವ್ರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ದಿವಸ, ಅಣ್ಣ ಬಂದು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಚಕರು ಕರೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವ್ರು ನಂಬಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಮಧು ಅವರೇ ಮಾಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದರು. ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಮನೆದೇವರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅದೇ ಥರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಾಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣೋಣ. ನಾವು ಮಧು ಅವರು ಅಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ನೀನು ದೇವರಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ದೇವರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಧು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 4-6 ಜನ, 100 ಜನ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ. ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಯಾರೇ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು
ಅವ್ರು ಹೇಳೋವಂಥ ವಾಸ್ತು ಆ ಭಗವಂತ ನೆರವೇರಿಸಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಕರೆದು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ನಾನು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಧು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮಧು ಅವರೇ, ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾದ ಯಲ್ಲಾದಿ ನಾಡೋರ್ನವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹಾಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರ ಮಧುಸೂದನ್ರವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸದೃದಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ 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 ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಾಗುರುಗಳೇ ಜೀವನದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇವರು ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ಏನು 25 ವರ್ಷ ಏನು ತುಂಬಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು 25 ವರ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. 25 ವರ್ಷ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3-4 ಸ್ಟೇಟ್ನ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3-4 ದೇಶನ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ! ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಟ್ರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 3-4 ಫ್ಲೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅವ್ರ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮನೇಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ವಿಧಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಿದೆ, ರೋಡ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಇದು ತಗ್ಗಿದೆ, ಇದು ತಗ್ಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇದು ವಿಡೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ತಲೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಕೈ, ಕಾಲು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾದ ನಿರರ್ಗಳವಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟೈಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಅಂತ ನಾನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮೆಡಿಸನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಹಂತಪೂರ್ಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇಂಥವ್ರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಇಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಾನು 2012 ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 20 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತು 200 ಜನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ 1000 ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ, ಅದು ನನಗೆ ಕಿಕ್ಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮನೋಭಾವ. ಎಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ದಿನವೂ ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗಲಿ ನೋವಾಗದಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡತನ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸದೃದಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು
ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ವಾಸ್ತು ಮಧುವರನ್ನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದವರು ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣವರು. ಇವ್ರ ತಂದೆಯವರು 2008ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವಾಗ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕೈಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಲ್ಟಾ, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟು ಡೌನು, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟು ಅಪ್ಪು, ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಂದು ಫಾದರ್ ಮನೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಸಂಜೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು ಮನೆಗೆ. ನೋಡಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟು ಟೀಕ್ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ಗೂ ರೂಪಿಂದ ಬಾಟಮ್ ಗಂಟ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಮಾಡಿ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕರೀರಿ ಅಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಅದಾದ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ. ಒರಿಸ್ಸಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೇಲಿ ಇವ್ರ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿದೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಕ್ವಾರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೈ ಮಾಡಿ ಇಟಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದವರು ಬಂದು ಸಡನ್ನಾಗೆ ಅಜಯ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೆಲ್ಲಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂದರು. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 350 ಎಕರೆ ಕ್ವಾರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ ಕ್ವಾರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಾವು 350 ಎಕರೆ ಕ್ವಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇವ್ರ ತಂದೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ನಂತರ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣವ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೆಲ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅವರು ಮಗವರು ಮಧುಸೂದನ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅವರು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾರ್ತು ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಈಗ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣವ್ರು ಈಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಚಿದಾನಂದರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಚಿದಾನಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಇವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು, ಈಗ 2 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 2 ಮನೆಯೂ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವ್ರು ವಾಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ವಾಸ್ತುಗೋದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಇವ್ರು ಏನೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರೇನೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳೋ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗೆ, ಇದು ಬರೀ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಏನು ಮಿರಾಕಲ್ ಇದೆಯೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮಧುವ್ರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುವ್ರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು, ಚಿದಾನಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇದು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಸರ್, ಅದು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಸರ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, 1 ಅವರ್ ಆಗಲಿ 2 ಅವರ್ ಆಗಲಿ. ಆ ಥರ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಅವರು ದುಡ್ಡಿಂದು, ಕಾಸಂದು, ಫೀಸಂದು ಯಾವುದೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದಂಗೆ ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಏಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವಾದ ಮಿರಾಕಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಚಿದಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಅವರು, ಅನಿಲ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು 3-4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಧುವರಿಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ 4-5 ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಫಿಲಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ RS ಅಂತ, RS ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 3 ಜನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು.
ಆಗ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಆಯಿತು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಥರ ಒಂದು 3-4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳನಾಟ ಇದ್ದು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕತೆ ಏನೋ, ಅವ್ರ ಕತೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತೈತೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ವಿತಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ 5 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಏನು ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅವ್ರ ಹಿರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿನೇ, ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂಥವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು, ನಾವು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೇವೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಿರಾಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ 25 ವರ್ಷದ ಇವರ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇವರ ಜರ್ನಿ 100 ವರ್ಷ ಮಾಡಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಮಿರಾಕಲರ ವಿದ್ಯೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 2 ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎದೆಯನ್ನು ನಾವೇ ತಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ನಾನು 1978-79 MD ಗೈನೆಕ್ ಪಾಸಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು, ಏನು ನೋ ಡಿಸಿಷನ್, ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. 1981-82ನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ 83ಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ. 89 ತನಕನೂ ಅದೇನು ವಾಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಏನೂ ಅದರದ್ದು ಅನುಭವನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ 24 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಗಲಾಟೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಗಲಾಟೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇವೇ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ 1989ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಶುರು ಮಾಡಿದ 2ನೇ ದಿನನೋ 3ನೇ ದಿನನೋ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ಜಿನೇಂದ್ರ ಅಂತ ಇದರ ಹತ್ರ ಅದೇ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನೀವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಂದಿದ್ದ ದಾರಿ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದ ಒಂದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾನಾಡಿ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂದರು. ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹೊಸಬರು, ನಾನು ಅಪರಿಚಿತ ಆದರೂ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮ್ವನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದೇನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ನೀವು ವಾಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ.
ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅತ್ಲಾಗ ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ತೆಗೆಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 75-80 ಅಡಿ. ಇವತ್ತು ಐ ಸ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬೋರ್. The same switch, same wiring, same motor, everything, not even once we have touched that motor. This I am really proud to say that it is because of Naidu only. The positive rays that he has put it on me, so that is still I am continuing to enjoy it and cherish it. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದಾಯಿತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟುಡೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ NRD ನಾಯ್ಡು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ವಾಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಸ್ತುನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ಗೈನೆಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಮೇಲ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಟಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅದು ಇವರ ಸಲಹೆಗಳು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಅದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಗಲಿ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಅದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಮ್ಮ, ನೀವು ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮಾಡಿದ ವಿತಿನ್ 3 to 6 monthsಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ಥರ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಗಾಡ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊರಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ 2 ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ಅಂತ, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. He has started practice from 2009 and 10. He is also doing well. And everything is depending on it. Not even in this from 1989 till today. ಒಂದು ಪೇಷಂಟು ಒಂದು ಗಲಾಟೆ. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ದಿನ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ. ಐ ಸ್ವೇರ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್. Till today we have never had any medico-legal cases, medico-legal complications, and even all the patients, ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಆಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಹೌಸಸ್. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಮಧು ಸರ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. Thank you, Harsha. Good evening, everyone. I am Afrin Khanam, daughter of Firoz Khan. Mistakes are the natural tendency of the human. All of us don't get the opportunity to correct the mistakes. But we have been blessed that we have met Dr. Chandra Madhusudan, who is a very positive and practical man. We are fortunate enough that we have met you in 2010 and follow your words and incorporated your subject in every aspect of our life. I am very thankful that I am the daughter of a father who has met a man with a full of positiveness and practicality. And he has taught us how to deal the life with the positiveness and
thinking broadly that one day we can be very successful and happy. Me and my father are very grateful, or in simple words, that we have been lucky to meet him in this huge world and to follow his words. Dear sir, today you have completed 25 years of your service unto humanity. Many congratulations for that. And I pray for your good health and successful profession ahead. We hope to be with you for your golden jubilee. Thank you so much, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಧು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಯಾನಾಡಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು 1991ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬಂದರು. ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. ಅಂದರೆ ಆವತ್ತಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಆಸೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಮನೇಲಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅದು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೇಡಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಮುಖ ಕಪ್ಪಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಮುಖ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಒಂದು 50-60% ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದು 60-70% ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಯಿತು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಡಿ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕಪ್ಪಾದರೂ ಕಪ್ಪಾಯಿತು. ಈಗ ನನಗೆ ಅವರು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮನೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಬಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಬರೋರು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋರು. ನಾಯ್ಡು ಅವರು ತುಮಕೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದನೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 95ರಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲ 10 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು, ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನೊಂದು ಬೇರೆ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ 5 ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ 15 ದಿನ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 15 ದಿನ ಇವ್ರ ಬ್ರದರು ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಆದಮೇಲೆ ಮಧು ಅವರು 2006ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಾಗ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನಾವಿರೋ ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಬೇಡ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ ಇವ್ರನ್ನ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟು ಅಂದರು. ಒಂದು 10 ಸೈಟ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಟು 40-60 ಸೈಟ್ ಇತ್ತು. ಇವರು ಇದೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೈಟು, ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನೀನು, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಸುಮಾರು 10 crores ಒಂದು ಕಾಲೇಜು, 2 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಸೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರ ಗೈಡು, ಫಿಲಾಸಫರು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ, ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇಮೇಜು ಸೆವೆರಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮಧುವರೇ ಕಾರಣ. ಈಗ ಮುಂಚೆನೂ ನಾವು ಇವ್ರ ಫಾದರ್ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ದಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರು ಫಸ್ಟು ಮಧು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೊಂದು 8 ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಮುಂಚೆ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದೀಗ 25 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಬರ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಧುವರಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20-25 ದಿನ ತಿರುಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ನಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಾನೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಗುರು ಸಮಾನರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ 25 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಈ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ. ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ, ಆದರೆ ಕಾಲ ತುಂಬ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ನಾನು 25 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರ ಮಧುಸೂದನ್ ರಾವ್ರವ್ರಿಗೆ ಈ 25 ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆರೆದಿರೋಂಥ ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದಿರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತಂತೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಗುರುಗಳಾದ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದು 6 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ತುಮಕೂರಿಗೆ ನಾಯ್ಡು ಸಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರೇನೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಬಂದರು, ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಕು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಅಂತ. ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಬಂಧುಗಳಾಗಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕೂಲು ಮೂಮೆಂಟು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಒಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜನನ ಅನ್ನೋದಾಗದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ದಲೆ ಜನನ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಾವು ಕನ್ಸೀವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಸ್ತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬರ್ತು, ಅವ್ರ ಲೈಫು, ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ. ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಲೇಔಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಮದುವೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯದಂತೆ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆದವರು ಒಂದು ಸೈಟ್ ತೊಗೊತಾರೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋಂಥವಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಏನೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಮಗೇನೋ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನೋ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮನೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಸರ್ ಜೊತೆ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಶ್ಯೂಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಮೈ ಕೂದಲು ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅದು
ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ್ದು, ಒಬ್ರದ್ದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ದು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಂದೆ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಒಂದು ಮನೇಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೊತೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ಈಚೆನೇ ಹೇಳೋರು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಮನೇಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಘಟನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಅಂಗವಿಕಲ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಈಚೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದಂಥ ರೀತಿ, ನನ್ನ ಭಾಳ ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಸ್ನೇಹಿತ, ಆತನ ಮದುವೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿದ್ದ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಅವನ ವೈಫ್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟು, ಆವಾಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಮನೇಲಿ ನೋಡು, ವೈಫು ತುಂಬ ಗ್ಲೋರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಸೀದಾ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ವೈಫು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ರು, ನಾವು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ. ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು, ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಊಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೋ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಾರಣ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವಂತೂ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಅವರೇನೆ. ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಧು ಸಾರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಸಿರುಗಳು ಇರೋ ಗಂಟ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಹೃದಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಪಣೀಂದ್ರ ಸುರಭಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರು. ಅವ್ರದ್ದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಇವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಇವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಜರ್ನಿ ನಡೆದಿದೆ. 40 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನಂದು 2 ವರ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಜರ್ನಿ. ಭಾಳ ಹೊಸಬ ನಾನು. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೊತೀವಿ, ಭಾಳ ನಾನಾ ಥರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ವಾಸ್ತುಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಬಾ ಅಂತ ನನಗೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ವಾಸ್ತು ಅದಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇದೆ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇದೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರು. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ನೆರೆದಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ KPN ಅವರು, ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು, ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವರೇ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನೇ ಮಧುವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ,
ಒಂದು 8 ಜನ ವಾಸ್ತವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನನಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದು 56 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೇ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮನೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಆ 3 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದು, ನಾವಿಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬಂದು ನಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾದಿಕಾರಸ್ಸೆ ಮಾಫಲೇಶು ಫಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆದಿದೆ. ದೇವಮಾನವ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವರೇ ಆ ದೇವಮಾನವ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ 34 ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಂತಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಥರ ನಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಸರ್ ತುಂಬ ಜನ ಸರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನವ್ರಿಗೂ ನೀವೇನನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವತ್ತಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಅವರು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 100 ಜನ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ನನಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಸಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಸುಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Sir, Hindupur, can I speak in Telugu? Because I am happy to speak with in Kannada. ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ನಾವು ಹಿಂದೂಪುರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಅರ್ನಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಾಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸು. ನಾನು 2015ಇಂದ ಸಾರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಗ 1.5 CR ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಸಾಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದೂಪುರದಿಂದ ವೈ ಸಂಜೀವಪ್ಪ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನರಸಿಂಹ ಅವರು ಸಾರ್ನೇ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಗಾಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾರ್ದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈವನ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಸಸ್, ಮೈ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಯು. 10 years ನನಗೆ ಏನು ಬಾಧೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೆಯದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಲೇಟರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಬಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹರ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇವಾಗ ಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಸಾರು ಯಾವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸಾರ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಾರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಸರ್, ಸಾರಿ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸಾರು ಅವ್ರ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಆದ್ರೇನು ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ 15 ಡೇಸ್ 10 ಡೇಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸಾರ್ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಸಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋಸ್ ದ ಸಾರ್ ಮನೆಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಸಾರ್ಸ್, ದ ಬಿಗ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಾರ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಹೌಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಟು ಸಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಾರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾರ್ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬೇಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಸಾರು ಒಂದು ದಿವಸನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು US ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಸಾರು ಒಂದು ಆಟ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗಬೇಕು ವೀಸಾಗೆ, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ದ ಸಾರ್ ವಿತ್ ಆಟೋ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಹತ್ತಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಆವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು సారు ಹೇಳಿದರು. బట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ తెలుగు. ఆ రోజు మేము ఆటోలో వెళ్తున్నాము, ఐ ఫీల్ హ్యాపీ సాడ్, అంటే దుఃఖం వచ్చేసేది. మాతో పాటు సార్ ఆటోలో జర్నీ చేయడం, మేము మా లైఫ్ కోసం రావడం మేము అని, ఒక గ్రూప్లో బిజినెస్ టూర్ వెళ్ళాలని US పిలుచుకు వెళ్ళారు. అప్పుడు ఆ ఫీల్ డిఫరెంట్గా వచ్చేది. సో సార్ని మనం ఎప్పుడూ మిస్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు గో విత్ హిమ్. బట్ అండ్ ఒక స్మాల్ సార్తో అడిగాం, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ టు ಬಿ ವಿತ್ ಸಾರ್, ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಈಸ್ ಓವರ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಸಾರ್ ಏನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ದೂಕಿ ಅಂದರೆ ದೂಕ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ 5 years. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇವಾಗ 60 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಸಾರ್ ಬರೋವಾಗ ಇವಾಗ 60 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದೋಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಸಾರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕಿಡ್ ಸಾರ್ ಶ್ಯಾಡೋಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನ್ನ ಸಾರ್ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಹಾಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು share with these moments. These I need 1 second Sar's blessing, sir. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Dear all, many of us wants to speak about sir. Sorry, due to shortage of time, we have to stop it here. So please honor our felicitations, sir. This will be followed by dinner. Please everyone have food and then reach safely. Thank you.